Welcome back friends in our channel Learn Easy Swayam. Our today's topic is from the Standard 10th SSC Board Unit 2.2 The Boy Who Broke the Bank. We are going to cover chit-chat and the introduction of the very same lesson. So let's get started. Before starting, kindly subscribe my channel, press the bell icon to get the further updates. First of all, it is very important to introduce our author as if the author didn't need any introduction, because the famous author Ruskin Bond, who is the author of the very same story, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore in Mussoorie, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. विद्यार्थी मित्रांनो, आज द बॉय हू ब्रोक द बँक या 10वीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकातल्या गोष्टीचा चिटचॅट सेशन आणि प्रस्तावना पाहण्याआधी त्या गोष्टीचे लेखक जे आहेत त्यांची माहिती मिळवणं खूप गरजेचं आहे. पुस्तकामध्ये मुळात जी त्यांची डिस्क्रिप्टिव्ह इंट्रोडक्शन दिलेली आहे ती इंट्रोडक्शन पुरेशी आहे की ही कथा किती रोचक, रंजक आणि आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभी करणारी ठरणार आहे ते पाहणं. चला तर मग सगळ्यात पहिल्यांदा या गोष्टीची सगळी सुरुवात पाहण्याआधी, पूर्ण गोष्ट ऐकण्याआधी आपण चिटचॅटमधले काही प्रश्न आणि ही गोष्ट नक्की कशाभोवती फिरतीये ते बघूयात. Rumors are interesting, but most of the time they may turn into the violent act or restless situation. म्हणजे बरेचदा तुमच्या रूमर्स म्हणजे आपण म्हणतो अफवा, त्या काही हिंसक गोष्टींकडे त्याचे पडसाद उमटू शकतात किंवा समाजातली अस्थिरता वाढवण्याचे ते काम करत असतात. आणि तत्पूर्वी आपण रूमर या शब्दाची एक खूप इंटरेस्टिंग वेब पाहणार आहोत की त्या वेबमधून तुम्हाला कळेल की अगदी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी म्हणा, थिझॉरस म्हणा, कॉलिन्स डिक्शनरी म्हणा, प्रत्येक ठिकाणी रूमर्सचे हजारो सिमिलर वर्ड्स आपल्याला कळतील. तत्पूर्वी आपण मिनिंग पाहूयात. इन्फॉर्मेशन ऑर द ओपिनियन दॅट इज वाईडली disseminated without any authority or confirmation of accuracy, without being confirmed. Rumors were spread by the rumors mongers. Just see, synonym of the rumors are buzz, dish, gossip. Gossip is the well-known word. At the same time, hearsay, noise, report, scuttlebutt, talk, tattle. Words are the synonyms of the rumor, whereas the related words for the rumors are whisper, whispering, hint, intimation, rumbling, disinformation, propaganda, urban legend, urban myth, dirt, scandal. These words are also similar or the related to the word rumor. Hence our story is going to turn around the rumor which is spread in a certain area. मराठीत अर्थ बघा. अफवा उठणे, बाजार गप्पा आहेत, लोकवार्ता आहे म्हणजे लोक म्हणतात ते आहे, प्रवाद आहे, खरं आहे का खोटं आहे हे माहीत नाही म्हणून तो प्रवाद, सिद्ध न झालेली गोष्ट. आणि गॉसिप हाही एक कॉमन शब्द आपण रूमरला बरेचदा ऐकत असतो. गॉसिप इज द मोस्ट कॉमन वर्ड विच वी नोन. अँड नाव सी, इन आर चिटचॅट सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हॅव गिवन वन फेमस वर्ड. A lie can run round the world before truth has got its boots on. म्हणजे सत्यानं त्याची शूज म्हणजे थोडक्यात बूट्स म्हणण्यापेक्षा सत्य प्रस्थापित होण्यापूर्वीच अफवा जी आहे किंवा खोटं जे आहे ते सगळे जगभर फिरून आलेलं असतं. म्हणजे अगदी सोप्या मराठी भाषेत सांगायचं म्हटलं तर खऱ्यानं पायतान घालण्याआधीच खोटं जगभर फिरून येतं. या अर्थानं बरेचदा
स्थानिक मराठी भाषेमध्ये हा शब्द वापरला जातो. lie spread in a speedy way, whereas truth takes time to prove. And the above quotation expresses how fast rumors spread. Talk with your group about some recent rumor when people believed at first and suffered for it later. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे तुम्हाला चर्चा करायला लावलेली आहे की असं कोणतं अफवा तुम्ही ऐकली होती जी सुरुवातीला खूप खरी वाटली, लोकांकडनं विश्वास ठेवली गेली आणि नंतर मात्र त्याच्यामुळे खूप त्रास झाला. पुढे बघा, ऑल्सो डिस्कस हाऊ वन कॅन डिसाइड वेदर सम न्यूज इज अ फॅक्ट ऑर अ फेक. Real news and the false news, we have to write the answer how you are going to decide whether the news is fact or fake. And your next question is, who do you think are responsible for spreading false news? Do you believe in all the news that you come across? आता या सगळ्या प्रश्नांची जी उत्तरं आहेत ती आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघूयात. How one can decide whether some news is a fact or rumor. Checking authenticity of a news with valid sources is the way to know whether the news is fact or rumor. म्हणजेच कुठल्याही बातमीची सत्यासत्यता पडताळून पाहणं, तेही अगदी विश्वसनीय सूत्रांकडनं ती सत्यासत्यता पडताळावी आणि मगच ती बातमी जी आहे ती खरी आहे का अफवा आहे हे ठरवावं. Who do you think are responsible for spreading false news? Now it is interesting question. Just see. According to me, mischief makers, gossip chewers are responsible. Sometimes news channels and social media contributes to it. बरेचदा विनाकारण काहीतरी गोष्टी अफवा उठवणाऱ्यांमध्ये प्रबळ असणारी लोक किंवा चर्चा घडवून आणणाऱ्यांपैकी जी लोक आहेत ती खोट्या बातम्या पसरवण्यात पुढे असतात किंवा जबाबदार असतात. कित्येकदा न्यूज चॅनल आणि सोशल मीडियाचे काही प्लॅटफॉर्म्ससुद्धा या गोष्टीमध्ये भरच घालत असतात, कारण बातम्या मिळवण्याच्या हिशोबानं प्रत्येकच असं नाही, प्रत्येकदा असत्यता पडताळली जाते, पण काही ठिकाणी मात्र हे असं होतं हे आपण बघत असतो. आणि आता हे जे सगळे हू डू यू थिंक आर रेस्पॉन्सिबल, मग या सगळ्यांसाठी खूप छान आणि इंटरेस्टिंग शब्द मी शोधलेत बघा. टेल बिअरर, वन हू स्प्रेड मॅलिशियस स्टोरीज ऑर गॉसिप is responsible for spreading false news. Blab is responsible for spreading false news. Gossiper is responsible for spreading false news. Gossip monger, one who gossips a lot, is responsible for spreading false news. Newsmongers, scandal mongers or tabby आर रिस्पॉन्सिबल. म्हणजे बघा, जवळजवळ इथे आपल्याला 7 ते 8 शब्द मिळत आहेत की हू डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल. म्हणजे आपलं वोकॅब जे आहे, आपला शब्दसंग्रह जो आहे तो जर आपल्याला जास्तीत जास्त चांगला ठेवायचा असेल तर पाठातल्या महत्त्वाच्या शब्दांसाठी आपण इंग्रजी शब्द जे समान शोधले, इफ यू फाइंड सिमिलर वर्ड्स फॉर द इम्पॉर्टंट वर्ड्स फ्रॉम द व्हेरी सेम लेसन, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू राईट युअर आन्सर with quality. म्हणजे qualitative answer will be written by you if you found similar words. Now see, next question. Do you believe in all the news that you come across? तुमच्या समोर आलेल्या प्रत्येक बातमीवर तुम्ही विश्वास ठेवता का? No, I never believe in all the news that I come across. When I become curious about the news, I prefer to check its authenticity with reliable सोर्सेस. म्हणजे माझ्यासमोर आलेल्या कुठल्याही बातमीवर विश्वास ठेवण्याआधी समजा जर मला त्या बातमीविषयी क्युरिओसिटी, कुतूहल वाटलं तर मी ती न्यूज अगदी विश्वसनीय सूत्रांकडनं खरी आहे का नाही हे बघून घेतो. नेक्स्ट, डिस्क्राईब वेदर इट इज फॅक्ट ऑर rumor. दिस इज युअर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी, देअर आर द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स means the simple sentence or a news, but here you have to describe it whether it is fact, rumor and you have to give explanation. म्हणजे दिलेल्या काही वाक्यांना ही वाक्य खरी आहेत का rumors आहेत हे पाहायचं आहे. बघा, फॅक्ट म्हणजे काय तर रियालिटी, ॲक्च्युअलिटी, सर्टिनिटी, द थिंग ऑर द सेंटेन्स ऑर अन इन्सिडेंट विच इज ट्रू, दॅट इज नोईंग ॲज अ फॅक्ट, प्रूव्ड टू बी ट्रू, जे ऑलरेडी सिद्ध झालेलं आहे ती फॅक्ट. आणि rumor म्हणजे फक्त अफवा, हिअरसे, गॉसिप
बज, दीज ऑल वर्ड्स आर सिमिलर फॉर द वर्ड रूमर. मग दिलेल्या काही स्टेटमेंट्सपैकी जे फॅक्ट्स आहेत त्यांना मी तिथे अंडरलाईन केले, जे रूमर्स आहेत त्यांच्या समोर अंडरलाईन केले. दोन्ही गोष्टी फॅक्ट आणि रूमर असू शकणार नाही एकच वाक्य. आणि मग त्याचं स्पष्टीकरणही तुम्ही द्यायचं आहे. जस्ट सी, काऊ गिव्स बर्थ टू अ काल्फ. इट इज फॅक्ट. गायीनं बछड्याला जन्म दिला हे सत्य आहे, त्याच्यात अफवा काहीच नाही. पण जर काऊ गिव्स अ बर्थ टू 6 calves म्हणजे 6 बछड्यांना एका गायीनं जन्म दिला, अशी वगैरे काही न्यूज अतिशयोक्तीची आली तर ती रूमर ठरेल. पण ही जी सत्य आहे त्यामुळे एक्सप्लेनेशन काय आहे? नॅचरल इन्सिडेंट ऑर द स्टेटमेंट. सेकंड, इन 2025 द सन विल स्वॅलो द अर्थ म्हणजे 2025मध्ये सूर्य पृथ्वीला गिळून टाकेल. इट इज रूमर, सायंटिफिकली इनकरेक्ट. एक्सप्लेनेशन दिलं आहे, वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे वाक्य आहे. अशा पद्धतीने सगळ्या सेंटेन्सला आपण वाचायचं आहे आणि त्यानंतर ही फॅक्ट्स आहेत का रूमर्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. जे सी, थर्ड वन, यू रिसीव अ मेसेज दॅट यू हॅव वॉन ₹5 crores इन अ लॉटरी. रूमर, ट्रू ओनली इफ इट इज फ्रॉम द ऑथेंटिकेटेड सोर्स. म्हणजे मला 5 करोड रुपयाची लॉटरी लागली असा मेसेज आला, ही अफवा असू शकते. आणि खरी कधी होईल? जर मला विश्वसनीय सूत्रांकडून अशी काही माहिती मिळाली, काही कागदपत्र उपलब्ध झाली, देन इट विल बी प्रूव्हन ॲज अ फॅक्ट. बट स्टील इट इज अ रूमर. बीज बिट देअर विंग्स 270 times इन द सेकंड्स. माशा ज्या असतात त्या 270 वेळा त्यांचे पंख असतात ते हलवतात. ही सत्य आहे, प्रूव्ड फॅक्ट आहे, हे सत्य झालेलं वैज्ञानिक तथ्य आहे. मेनी शिप्स अँड एरोप्लेन्स हॅव डिसअपियर्ड इन बर्म्युडा ट्रायंगल. इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट बिकॉज बर्म्युडा ट्रायंगल इज अ प्लेस ऑर अ लोकेशन विच हॅड प्रूव्हन द सेम फॅक्ट. बर्म्युडा ट्रायंगल नावाचं जे ठिकाण आहे, समुद्र अगदी महासागरामधल्या भागात असणारा एक त्रिकोणीय क्षेत्र, ज्याच्यामध्ये बरेचदा चुंबकीय क्षेत्राचा प्रभाव जास्त आहे का काय याच्यावर वैज्ञानिक शोध घेत आहेत. पण तिथे कित्येक जहाजं नाहीशी झाली. तिथून पुढे बर्म्युडा ट्रायंगलच्या क्षेत्रात ती जहाजं पोचल्यानंतर त्याचा कुठलाही मागोवा आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे ही घटना प्रूव्ह झालेलं सत्य आहे. पुढे बघा, ड्रायव्हरलेस कार्स आर नो मोर अ ड्रीम. इट इज फॅक्ट, प्रूव्हन फॅक्ट. ड्रायव्हरलेस म्हणजे चालकाशिवायची गाडी जी आहे ती आता काही स्वप्न राहिलेलं नाही. सोफिया इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटिझन. येस, इट इज फॅक्ट बिकॉज द सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट अँड शी has authenticated as a robot citizen of the world, very first robot citizen of our world. So it is proven fact. Ghosts dwell in banyan trees. म्हणजे तुमच्या बॅनियन ट्रीजमध्ये वडाच्या झाडावर भुते राहतात वगैरे, पिंपळाच्या झाडावर भुते राहतात. ही जी आपल्याकडे साधारण अफवा आहे ती खरी आहे का खोटी आहे? तर सुपरस्टिशन नॉट प्रूव्ड. ही अंधश्रद्धा आहे, याच्या बाबतीत कुठलंही सत्य आपल्याकडे उपलब्ध नाही. डू नॉट स्टेप आउट ऑन अ न्यू मून डे. इट इज ऑल्सो अ रूमर, सुपरस्टिशन म्हणजे अंधश्रद्धा आहे. एलियन्स विल कॉन्क्वर द अर्थ. कधीतरी एलियन्स येतील, परग्रहावरील प्राणी येतील आणि जग आपली पृथ्वी जिंकतील. नो एव्हिडन्स फाउंड. अशा पद्धतीचा कुठलाही एव्हिडन्स, पुरावा आपल्याला सापडलेला नाही. सो दॅट सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, इंटरेस्टिंग अँड it is a perfect introduction to our story. Now here we are going to stop because in our next video I am going to show you the storyboard of the same lesson with the particular characters and all. मुलांनो, आपण आज इथे फक्त चिटचॅटमध्ये थांबतोय. अत्यंत माहितीपूर्ण, इंटरेस्टिंग आणि कथेला अगदी साजेसं असं हे चिटचॅट आणि इंट्रोडक्शन होतं. पण पुढचा व्हिडिओ नक्की बघा, कारण storyboard.com मी अगदी खूप छानसा स्टोरीबोर्ड तुमच्या कथेला अगदी सगळ्या पात्रांसहित कार्टून इमेजेसमध्ये विथ एक्सप्रेशन्स तयार केलेला आहे. त्याच्यावरनं मी शॉर्टकटमध्ये स्टोरी सांगणार आहे. त्यामुळे स्टे ट्यून्ड विथ अस अँड काइंडली सबस्क्राईब माय चॅनल लर्न इझी स्वयम. थँक्स अ लॉट.